आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के कछार क्लब में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की मौजूदगी में कांग्रेस, भाजपा व असम गण परिषद दल के 300 से भी ज्यादा समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस दल में दिया योगदान। मां माटी मानुष मुद्दे को सामने रख की जा रही है राजनीति। पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए करीमगंज जिले में भी श्रद्धा के साथ पालन किया गया पुलिस डे। झंडा लहराने के साथ साथ आत्म बलिदान व सुरक्षा के मुद्दे पर आलोकपात किया करीमगंज के पुलिस सुपर पद्मनाभ बड़ुआ ने। सुनाई डेवलपमेंट ब्लॉक के एडवाइजरी मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बरभिया को दिया गया संबर्धना। समस्याओं पर किया गया आलोकपात, सहयोगिता का आश्वासन दिए जाने का किया गया ऐलान। असम राज्य के साउथ सालमरा जिले के मानकाचर पुलिस ने बीएसएफ जवानों के साथ खुफिया सूचना के आधार पर लगभग 9 लाख रुपए की याबा टेबलेट किया जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। करीमगंज जिले में 12 दफा मांगों को लेकर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने निकाला विक्षोभ रैली। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर राजमार्गों का किया गया परिक्रमा। जिला उपायुक्त के जरिए दिया गया स्मारक लिपि। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के कछार क्लब में 1 अक्टूबर को त्रिपुरा के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की मौजूदगी में भाजपा दल, कांग्रेस दल, असम गण परिषद तथा एआईडीएफ के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में 300 से भी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस दल में योगदान दिया। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की मौजूदगी में इस दिन के इस दल त्याग कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सदस्यों की मौजूदगी यह साबित करती है कि तृणमूल कांग्रेस की सत्ता की लगाम वक्त के साथ साथ मजबूत होता जा रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोग जहां तृणमूल कांग्रेस दल में योगदान कर रहे हैं, तो इसी दौरान कछार जिले में पिछले 2 महीने में लगभग 3000 से भी ज्यादा तृणमूल कांग्रेस सदस्य इन दिनों शामिल हो चुके हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि सत्ते पे बना रहा भाजपा सरकार के कुछ कार्यकर्ता तथा कुछ कर्मी भी इन दिनों तृणमूल कांग्रेस में भिड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल देखने को मिली। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सांसद सुष्मिता देव व समर्थकों ने भी अपने मतों का बखान किया। বিভিন্ন ব্লক থেকে এসেছে আর আমি কেন যোগ করেছে আছে যোগদান করেছে তৃণমূল কংগ্রেসে ভারতীয় জনতা পার্টিকে ত্যাগ করে ওদেরও এইটাই কথা যে জনসাধারণের স্বার্থের কথা কেউ বলে না। হ্যাঁ, আজকে আমরা রাজনীতি কেন করি, রাজনীতি ক্ষমতায় কেউ কেন আসে? জনসাধারণের জন্য লড়াই করার জন্য, জনসাধারণের অধিকারের জন্য কাজ করার জন্য। এর ভিতরে হচ্ছে না। আজকে যে ধরনের ডিকটেটরশিপ আসামের মুখ্যমন্ত্রী চালাচ্ছেন সেটার বিরোধিতা করে আজকে অনেকেই বিজেপিতে এসছে, 34 জন ওদের পরিবার সহ। আর আমি ওদেরকে কথা দিচ্ছি যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা জনসাধারণের স্বার্থের লড়াই লড়ব। আমরা একজন বিরোধী দল যে রোলটা প্লে করা উচিত, যেটা আসামে হচ্ছে না, সেটা আমরা করব। আজকে 34 পরিবার জয়েন করেছে এবং আমার বিশ্বাস যে যারা আজকে জয়েন করেছে প্রত্যেকেই আমি বলবো যে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠন করে আজকে বিজেপিতে উঠেছিল এবং আজকে বঞ্চিত। ওরা আগামী দিনে তৃণমূল কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করবে, সেটা আমার বিশ্বাস। প্রথমে আমি সাংবাদিক ভাইকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি। মেইন বিষয় হচ্ছে যে আমি ব্যক্তিগত আমার কথা বলবো না। আমি সবসময় রাজনীতি করেছি আমরা বলে, আমি বললে হয়ে যায় নিজে। আর বিজেপিতে আমরা যখন কাজ করেছি আমরা বলতাম, আমরা বলা মানে সবাই মিলে কাজ করা। আমরা আজকে 34 জন পুরো কাছাড় থেকে, বরখোলা আছে, আমার লক্ষ্মীপুর আছে, ধলাই আছে, উদারবন আছে, সুনাই আছে, শিলচর ব্লক আছে, শিলচর শহর আছে। এটা আমাদের খালি শুরুবাত হয়েছে। আমরা সবচেয়ে বড় ব্যাপার চিন্তাধারা করেছি আজকে তৃণমূলে আসার সবচেয়ে মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বরাক ভ্যালিতে অপোজিশন বলে কিছু নেই বিজেপি।
বিজেপির চিন্তাধারা হয়ে গেছিল যে যারা আছে ওরা তো আমাদেরকে ছাড়া আর কাকে ভোট দেবে। সবচেয়ে মেইন কারণ হয়ে গেছে আজকে 34 জন ছাড়া আমরা যে ডিসিশন নিয়েছি, সবচেয়ে মেইন ইস্যু হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি। আজকে গরিব শ্রেণী হোক, মিডিল ক্লাস হোক, সবাই আর হাই ক্লাসেই হোক, সবাই এই অসুবিধা অনুভব করছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কিছুদিন আগে, আজকের থেকে 8-9 মাস আগে আমি বিজেপির থেকেই আপনারা সাংবাদিক ভাইরা জানেন, আমি একটা প্রেস মিট করেছিলাম আশ্রম রোডে একটা বিবাহ ভবনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে। ওই সময় কী হয়েছিল, আমাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল, আমার সাথে আমার লক্ষ্মীপুরে আমার দাদা বাপ্পা সেনকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল, আরও 2 জনকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। ওদের নাম আমি বলবো না, কেন ওরা এখনও বিজেপিতে আছে। ব্যাপার হয়েছে ভালো কাজের জন্য আমরা বিজেপি করেছি, বিজেপির আদর্শ থেকে আমরা বিজেপি করেছি। আজকে দেখছি বিজেপি ওই আদর্শ কিছুই নেই, আজকে বিজেপি হয়ে গেছে কংগ্রেস বিজেপি, কংগ্রেস বিজেপি হয়ে গেছে। এর জন্য আমরা চিন্তা করেছি যেখানে মন চাবে না ওইখানে থাকাই দরকার নেই। আমরা চাই একটা শক্তিশালী অপোজিশন হোক এবং যে সরকার চলছে তার দুর্নীতি। আর একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলছি, যেটা আমি আগেও বলে থাকি, বেকার যুবকদের ভাই বোনদের চাকরির ক্ষেত্রে, বরাক চাকরির ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা এর আগেও বলেছিলাম 742টা চাকরির মধ্যে 6টা চাকরি বরাকের ছেলেমেয়েরা পেয়েছে। এর জন্য এই আন্দোলন আমরা তৃণমূলে থেকেও চলবে। দিদি আমরা পেয়েছি, দিদিকে নিয়ে আমরা আন্দোলন করব। আমাদের সংসদ পেয়েছি, আর কলকাতাতে আমাদের বড় দিদি আছে, সেখানে আমাদের ছোট দিদি। আমার বিশ্বাস আমরা যেরকম বিজেপিকে আমরা সাধারণ কর্মকর্তা হিসাবে সবাই পরিশ্রমে, সবাই ঘামে বিজেপি আজকে এত বড় বিল্ডিং বানিয়েছে, কিন্তু কর্মকর্তাদেরকে আজকের দিনে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আমার বিশ্বাস বিজেপিকে তো আমরা 24 বছরের বিল্ডিং বানিয়েছি, তৃণमूल আমরা 6 মাসের ভিতরে তৃণमूলের সেই বিল্ডিং আমরা বনাকে বানিয়ে দেব। पूरे राज्य की साथ संगति रखते हुए 1 अक्टूबर को असम पुलिस दिवस पालन किया गया। कछार, करीमगंज, हैलाकांदी तीनों जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्रों के अनुसार राज्य के साथ संगति रखते हुए करीमगंज जिले में भी असम पुलिस दिवस पालन के अवसर पर झंडा फहराया गया। इस कार्यक्रम का आनुष्ठानिक तौर पर करीमगंज के पुलिस सुपर पद्मनाभ बरुआ ने झंडा फहराकर किया। आम जनता की सुरक्षा तथा पुलिस प्रशासन की निष्ठा व सेवामूलक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं के बारे में उन्होंने इस दिन आलोकपात किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने नशे के सामग्रियों की सरबराह बंद करना तथा ड्रग्स व दूसरे अपराधमूलक गतिविधियों से जुड़े लोगों को कड़ी कार्रवाई के जरिए दमन करना, आम जनता की सेवा करना, सतता व नियमानुवर्तिता सहित कई पहलुओं को लेकर लोगों को जागरूक किया और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का ऐलान भी किया। জীবন সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা, অপৰাধ চিনাক্ত আৰু প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে অংগীকাৰ কৰিলো। জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা নিৰ্বিশেষে নিৰপেক্ষতাৰে মই পৰিৱৰ্তে আমি এই সেৱা মন্ত্ৰৰে মোৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰে সম্পাদন কৰিম আৰু আৰক্ষীৰ ভাৱমূৰ্তি বজাই ৰাখি সমাজৰ সদিচ্ছা আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। মই অংগীকাৰবদ্ধ হৈ আইনগত আদেশ বিশ্বাসযোগ্যতাৰে পালন কৰিম আৰু এনে আদেশ পালনত হোৱা বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ
সাজু থাকিম মই ব্যক্তি বিশেষৰ লগতে সকলোৰে মৰ্যাদাক শ্ৰদ্ধা জনাই সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণী অধিকাৰক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ সংকল্পৰে মোৰ সহযোগীসকলৰ লগত বিনয়ী হ'ম আৰু এজন আৰক্ষী হিচাপে এই অংগীকাৰসমূহৰ সৰ্বদা সন্মান ৰক্ষা কৰিম। ছাৰ আজি সমগ্ৰ ৰাজ্যত পুলিচ ডে অবজাৰ্ভেশ্যন হৈছে কলিংগঞ্জত ছাৰ হৈ আছে এই সম্বন্ধে আপুনি কি ক'ব? হয়, আজি আমাৰ মানে অসম পুলিচৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন। 1 অক্টোবৰ এভৰি ইয়াৰ আমি অসম পুলিচ ডে হিচাপে আমি পালন কৰোঁ আৰু সেইমতে আজি আমি কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা পুলিচ ডে উদযাপন কৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আজি লাইন আপ কৰিছোঁ, যেনে আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ইয়াত ফ্লেগ হোষ্টিং হ'ল, লগতে চালামি হ'ল আৰু দুপৰীয়াও আমি 11-12 মানত পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আমাৰ ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ৰিচেণ্টলি ৰিটায়াৰ হোৱা মানুহ কেইজনক আমি ফেলিচিটেট কৰিম। আমাৰ কৰিমগঞ্জত এজন পুলিচ মাৰ্টিয়াৰ আছে, তেখেতকো আমি তেনেকৈ ফেলিচিটেট কৰিম। তো বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আছে আৰু অসম পুলিচ ডে হিচাপে আমি মানে আমাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য থাকে যে আমাৰ যিমানখিনি সাংবিধানিক দায়িত্ব সেইখিনিলৈ যাতে সকলোৱে এবাৰ স্মৰণ কৰে আৰু আমি যাতে আমাৰ মানে যিমানখিনি মানে আমাৰ সমাজৰ যিমান ধৰণৰ মানে বৰ্গৰ মানুহ আছে সকলোকে যেন আমি সমান ধৰণে এটা সেৱা কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমি এবাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিব পাৰোঁ। ছাৰ আপুনি অহাৰ পিছত ছাৰ কৰিমগঞ্জত বহুত কেলেংকাৰী আপুনি ইনিচিয়েটিভ নিলে, বহুত কৰা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে, এই সম্বন্ধে আপুনি আমাৰ এতিয়া মানে কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টে মানে আমি কৰাপশ্যনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাটো আমাৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু আমি য'তেই যেনেকেই যি ধৰণৰ লেভেলতে আমি কৰাপশ্যন দেখা পাওঁ সেইমতে আমি ষ্ট্ৰিক্টেষ্ট একশ্যন ল'ম আৰু সেইমতে আমি লৈও আছোঁ। ঠিক আছে, এইটো একো মেটাৰ নকৰে যে কোনো যদি আমাৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতো হয় তেতিয়াও আমি একে সমানে একশ্যন ল'ম, ইনফেক্ট আৰু ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যনহে ল'ম। সেইটো কাৰণে মই আজিও তেনেকৈ আমাৰ ব্ৰিফিঙতো অলৰেডি মানে সকলোৱে যোনবোৰ উপস্থিত আছে সেইটোও কৈছোঁ, সকলোৱে নিজৰ সাংবিধানিক দায়িত্বটোত মানে ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰলোভনত আহি পেলাই কোনো যাতে নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি গৈ পেলাই কোনো বেয়া কামত যাতে লিপ্ত নহয় আৰু জাষ্ট সমাজ সেৱাৰ ওপৰত বেছি ধ্যান দিয়ে, সেইটোৱে মই সকলোকে জনাইছোঁ। অ'কে ছাৰ, থেংক ইউ ছাৰ, গুড ডে ছাৰ। सोनाई विधानसभा केंद्र में सोनाई डेवलपमेंट ब्लॉक एडवाइजरी मॉनिटरिंग कमेटी के उद्योग से एक सभा आयोजित किया गया। सभा में संस्थान की विभिन्न समस्याओं को लेकर आलोकपात किया गया तथा ब्लॉक के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया गया। कई क्षेत्रों में कई कार्य में घोटाले किए जाने पर इन मामलों के सुचारू जांच किए जाने का अपील भी किया गया। इस दिन की इस कार्यक्रम में सोनाई डेवलपमेंट ब्लॉक एडवाइजरी व मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भैया और साजू को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। भावभीनी इस संवर्धना कार्यक्रम में इलाके के प्रवीण बुद्धिजीवी, गुणीजन, शिक्षाविदगण भी मौजूद थे। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता सोनाई डेवलपमेंट ब्लॉक एडवाइजरी मॉनिटरिंग कमेटी को प्रदान किए जाने का करीमुद्दीन बड़भैया, जो कि सोनाई के विधायक हैं, घोषणा भी किए। কমপ্লিটেড স্কিম নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সঙ্গে 15 ফাইন্যান্সের প্রপোজ স্কিম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা বিগত দিনে ব্লকের এগেনস্টে বিভিন্ন কমপ্লেইন থাকার জন্য আমরা আজকে প্রত্যেক জেলা পরিষদ ওয়াইজ জেলা পরিষদ ওই যে পার্টিকুলার জিপি প্রেসিডেন্ট, এপি মেম্বার, একজন এমএলএর প্রতিনিধি, জিপি সেক্রেটারি, এই মিলে আমরা জয়েন্টলি একটা ভেরিফিকেশন করা হবে আগামী 7 দিনের মধ্যে 14 ফাইন্যান্সের কাজের কমপ্লিটেড স্কিমের রিপোর্ট দেওয়ার পরে এগুলো আমরা পাস করে দেব। আর প্রপোজ স্কিম যেগুলো নেওয়া হয়েছে তার জন্য তিন দিন অন্তত ওরা ভেরিফাই করবেন আমাদের এই কমিটি, জেডপিসি, পঞ্চায়েত, এপি, জিপি সেক্রেটারি, এই জয়েন্টলি এমএলএর প্রতিনিধি মিলে আমরা ডিসিশন দেওয়ার পরে স্কিমগুলো আমরা অ্যাপ্রুভাল করে দেব। থ্যাংক ইউ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা চাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং।
आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बाराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में, असम राज्य के साउथ सालमारा क्षेत्र के मानकाचार पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ के जवानों के साथ मिलकर एक अभियान के तहत बड़े पैमाने पर याबा टेबलेट जब्त किया है। नशीली याबा टेबलेट की तस्करी से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। सूत्र के अनुसार बीएसएफ व पुलिस प्रशासन ने छापा मारते हुए माल समेत एक ड्रग्स कारोबारी को गिरफ्तार किया। इसके पास से करीब 90,000 याबा टेबलेट जब्त किया गया है, जिसके बाजार मूल्य लगभग 9 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में मनकाचार पुलिस के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আজি আমি বিশেষ এটা খবৰ পাওঁ আৰু সেইমতে জইন কৰিছোঁ বিএছএফ আৰু পুলিচ দুটা টিম পঠোৱা হয়। দুটামান বজাত খবৰ পাওঁ আৰু এনেকৈ খাপ পাতি থাকোঁতে আমি প্ৰায় 3:30 বজাত কুচনিমাৰা বজাৰত এজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। তেওঁৰ নাম আকিদুল ইছলাম, জোৰডাঙা পাৰ্ট 2 ঘৰ, মানকাচাৰ থানা এৰিয়াত পৰে। আৰু তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 9,800 WI ইয়াবা টেবলেট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। কিবা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈছিল নেকি? উত্তপ্ত মানে বজাৰৰ পৰা আছিল তো, সেইকাৰণে মানুহখিনি যিহেতু বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহিছিল, অলপ হুলস্থুল হৈছিল। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, গৈ এতিয়া পৰিস্থিতি ঠিকে আছে। তাৰমানে ছাৰ এনেকুৱা কথা এটা শুনা গৈছে যে দুজনক ধৰিছিল, এজনক বোলে মানুহে মানে নমাই লৈছে গাড়ীৰ পৰা, এনেকুৱা কিবা ঘটনা হৈছিল নেকি? তেনেকুৱা হোৱা নাই। তাৰমানে সোধা পোছাৰ কাৰণে এজনক কি কৰা হৈছিল, কিন্তু মানুহজন পলাই গ'ল সোধা পোছাৰ কাৰণে। শব্দ মানে কি কৰিছিল নেকি বিএছএফৰ গাড়ী বা এনেকুৱা কথা শুনা গৈছে? তেনেকুৱা কৰা নাই। তাৰমানে হুলস্থুল পৰি গ'ল তো, সেইকাৰণে গাড়ী এখন আমাৰ ৰৈ থাকিল। তাৰপিছত আনা হ'ল, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মানুহজন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাইলৈ জেল হাজত। 12 दफा मांगों को लेकर राजपथ में विभिन्न सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने तथा स्थानीय कमेटी के सदस्यों ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर विक्षोभ जुलूस निकालकर करीमगंज जिले के राजमार्गों का परिक्रमा किया। साथ ही अपने मांगों की आपूर्ति के लिए राज्य व केंद्र सरकार से मांग भी रखा। इस दिन कालीबाड़ी रोड क्षेत्र से यह विक्षोभ रैली निकलकर शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। करीमगंज जिले के कई इलाके का परिक्रमा किए जाने के बाद चक्र आधिकारिक कार्यालय के सामने यह विक्षोभ जुलूस लगभग खत्म हुआ। इसी दौरान कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए दलीय कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द उनकी मांगों की पूर्ति किए जाने का मांग रखा। इस संबंध में चक्र आधिकारिक के हाथों एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस मुद्दे पर दलीय तौर पर पारितोषिक दासगुप्त पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। आज के 1 अक्टूबर सीपीआईएम करीमगंज लोकल कमिटिर डाके आमरा 16 दफा दाबिर भित्तिते सार्कुल अफिस अभियान करছি। सार्कुल अफिसार के मानकपत्र देव। इतिमध्ये स्थानीय विभिन्न दाबी एवं सर्वभारतीय लकडाउन समय विभिन्न दाबी निये सारा भारते सीपीआईएम एरकम ब्लक पर्याये अभियान करছে, सार्कुल पर्याये अभियान करছে।
এই প্রোগ্রামটা সর্বভারতীয়। আমরা ইতিমধ্যে করিমগঞ্জ জেলার সবগুলো সার্কুলে আমরা এই মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, স্মারকপত্র দিয়েছি, অভিযান করেছি। আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামের শেষ দিনে আমরা করিমগঞ্জ সার্কুলে আমরা আজকে সার্কুল অফিসারকে আমরা মেমোরেন্ডাম দেব। এই মেমোরেন্ডামের মধ্যে যেমন আছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার কথা, যেমন আছে লকডাউন সময়ে অভুক্ত থাকা, কাজ চলে যাওয়া মানুষের কাজ দেওয়ার কথা, মানুষকে 7,500 টাকা অনুদান দেওয়ার কথা, যেমন আছে আবার মিড ডে মিল ওয়ার্কারদের এই লকডাউন সময়ে দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ, তাদের বেতন দেওয়ার কথা। তেমনি আমরা দাবি করছি লোকাল পর্যায়ের যেসব লোকরা আমাদের দাবি দেওয়া আছে যে করিমগঞ্জ জেলা দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত, করিমগঞ্জ থেকে ট্রেড সেন্টার উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে, করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজ দিয়ে তাল বাহানা চলছে। মেডিকেল কলেজ স্থাপনের একটা গাইডলাইন, সর্বভারতীয় গাইডলাইন আছে, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের গাইডলাইন। সেই গাইডলাইন মেনে করিমগঞ্জে মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে চাইলে সরকারের সদিচ্ছা থাকলে কোনো টাল বাহানা হয় না। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা বলছি লোকাল ট্রেন চালু করতে হবে। ট্রেড সেন্টার করিমগঞ্জ থেকে উঠিয়ে দেওয়া চলবে না। করিমগঞ্জ থেকে ট্রেড সেন্টার নিয়ে গেলে করিমগঞ্জ জেলার প্রায় হাজার কি লক্ষ ছেলেমেয়েরা তারা বাইরে যেতে হবে পরীক্ষা দিতে। এটা একটা গণদুর্ভোগের সৃষ্টি করছেন সরকার। এই দাবিগুলো নিয়ে আমরা যখন মেমোরেন্ডাম দিচ্ছি, আমরা দেখছি বনাঞ্চলে নির্বিচারে উচ্ছেদ চলছে। যাদের পাট্টা আছে তাদের উচ্ছেদ, যাদের পাট্টা নেই তাদের উচ্ছেদ। আমরা বলছি দীর্ঘদিন থেকে যারা বনাঞ্চলে বাস করছেন, এটাই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। যে কমিশন হয়েছিল সেই কমিশনের গাইডলাইন, তাদের বনবাসীর মর্যাদা দিয়ে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু আমার রাজ্য সরকার একদম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংখ্যালঘু বনাঞ্চলে যে জায়গায় বাস করে সেই জায়গাগুলিকে উচ্ছেদ করছেন, এবং এই উচ্ছেদ করতে গিয়ে পুলিশের গুলি চালনায় যে মানুষ মারা গেছে তাকে নিয়ে ফুটবল খেলা হচ্ছে। এটা গণতান্ত্রিক দেশে, কোনো সভ্য দেশের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। এর চেয়ে লজ্জার আর কিচ্ছু হতে পারে না। কিন্তু আমাদের সরকারের কোনো লজ্জা নেই, আর তারা বলছেন এই উচ্ছেদ আরও চলবে। আমরা দাবি করছি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ডিসিএসপিকে অবিলম্বে নিলম্বিত করতে হবে। কারণ ডিসিএসপি যদি চেয়ারে থাকেন তাহলে এই ঘটনার তদন্ত হবে না, এবং একজন বিচারপতি যিনি কাজে আছেন এরকম বিচারপতিকে দিয়ে এই বিচার বিভাগের তদন্ত করতে হবে। এই দাবিগুলো নিয়েই আজকে আমরা স্মারকপত্র দেব, এবং আমরা তাকে অনুরোধ করব যে এই দাবিগুলো নিয়ে তিনি যাতে করিমগঞ্জ জেলাবাসীর জনজীবনের প্রত্যেক দিনের দাবি নিয়ে সোচ্চার হন। এই দাবিগুলো যাতে সুরাহা হয় তার ব্যবস্থা প্রশাসনের তরফ থেকে তিনি করেন, এই দাবি আমরা তার কাছে। करीमगंज जिले के कुशियारा नदी में पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ आवेगपूर्ण माहौल में डॉक्टर जयिता भट्टाचार्य का चिताभस्म समर्पित किया गया। बृहस्पतिवार को जयिता भट्टाचार्य के स्वामी सुविमल भट्टाचार्य, उनके भाई डॉक्टर निलय चौधरी, कानूनज्ञ रतनांकुर भट्टाचार्य व परिवार के दूसरे वरिष्ठ सदस्यों की मौजूदगी में करीमगंज विसर्जन घाट क्षेत्र में उनकी चिताभस्म का विसर्जन किया गया। इस संदर्भ में विसर्जन के बाद स्वामी सुविमल भट्टाचार्य ने जयिता भट्टाचार्य के जीवनादर्श के बारे में आलोकपात किया। उन्होंने कहा कि जयिता भट्टाचार्य भारत, बांग्लादेश व म्यांमार में संपर्क स्थापन किए जाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे थे। विदेश मंत्री व कमिश्नर उनकी प्रयाण पर तीव्र तौर पर अपने शोक व्यक्त किए हैं। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच काफी आवेगपूर्ण माहौल देखने को मिली। सिलचर विधानसभा समष्टि के अधीन बेतुआ कांदी निवासी रुसना बेगम लश्कर नाम की एक महिला को 1 महीने पहले भारत सरकार की ओर से कोवैक्सीन का पहला टीका प्रदान किया गया था। सिलचर गुलदगी मॉल में यह टीका प्रदान किया गया था। सोमवार को 27 सितंबर को बेतुआ कांदी में कोविशील्ड टीका इस दिन प्रदान किया गया। गौरतलब है कि प्रतिषेधक टीका पहले डोज लिए जाने के बाद लगभग 3 महीने बाद दूसरा डोज लेना होगा, लेकिन कोविशील्ड के जगह कोवैक्सीन टीका लिए जाने पर महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। 28 दिन बाद यह टीका लेने का बात था, लेकिन महिला को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना तौर पे अलग अलग टीकाकरण किया गया, जिसके चलते महिला की शारीरिक हालत नाजुक बताई जा रही है। कृष्णा
বেগম কইয়া আমার পইল মারি দিছেন কোভ্যাক্সিন, আমি 1 নম্বর ইঞ্জেকশন মারছি, এর বাদে মারি দিছেন কোভিশিল্ড, মারি দিছেন ইঞ্জেকশন। 1 মাস বাদে মারবার কথা আসলে 1 মাস বাদে গম মারছি দিয়া আমি জানি না তো আমার মারি দিছেন। এরকম বার করাত গিয়া দেখি আমার দগু দিলাইছেন উল্টা পাল্টা করিয়া। এটা কই মারা হয়েছে? এটাও রাকিব মেম্বারের বাড়িতে মারা হয়েছে। কোনানো তার বাসা? ও সামনে মধুরবন। তেনে আপনাগুলো অভিযোগ জানাইছিলেন নি? জানাইছিলেন তারা? জানাইছি। কেতা কইছেন? তারা কইছেন কোনো কিছু হইতো না, তুমি কাগজ একটা বার করি লইবা, তারা রন গিয়া তারার লগে মিলিয়া তারা বার করে দিলাইবা, তারা কিলা কিতা করা লাগে সমাধান করিয়া দিলাইবা। আপনি কিতা কইতেছেন? আপনার কিতা অভিযোগ? আমি চাই আর এরকম যদি আমার 2 মাস বাদে ধরিলে আমার কোনো বেমারে ধরে যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো ক্ষতি ধরে যদি এরকম তো আমি কইতে পারি আর না। আমার ঘরে বড় ভাই নাই থাকেও নাই, আমি কিলাই শোন কিলা এখন আমি তো এগুলো জানি না। ও জানিব আমার মার শোন কোনো কত মাথা তো আমার বেদনা করে অসুবিধা করে, আমি এগুলো জানি না তারা কিলা কিতা করলা। আপনার ঘর কোন জায়গা? আমার ঘর ও সামনে বেতুখান্তি। আপনি কিতা চাই নগর তদন্ত চাই না নি? আপনার নামটা কিতা? রুশনা বেগম। আমি কইতেছি যে আমি একজন গ্রামের ছেলে, আমার একজন বোন তাই প্রথমে মারছন কোভ্যাক্সিন, এরপরে মারে দিয়েছেন যারা আইয়া সেকেন্ড ডোজ মারছে কোভিশিল্ড। যদিও এখন কোনো তাইনলা বর্তমানে বিগ বাজারও কাজ করি তান পেটর জোগাড় করই। এখন সরকারে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অশিক্ষিত গাঁও গ্রাম থেকে দরিয়া কিতা গরুয়া নিয়ে মানুষের ইঞ্জেকশন, কিতা গরুর ইঞ্জেকশন মারান না, কিতা অশিক্ষিত মানুষের দিলাইছে ইঞ্জেকশন মারা। দেশও কিতা শিক্ষিত মানুষ নাইনি, তারা যে পয়লা মারলো কোভ্যাক্সিন আর বাদে মারে কোভিশিল্ড এগুলো তারার কিতা জানা নাইনি। মানে সরকারে দিছে যে এরকম আর নিয়েও মানুষের শরীর ঢুকানি নেই। এখন যদি কোনো অসুবিধা হয় এগুলো আমরা গণ আন্দোলন করব। তাই বিনীত ডিসি ম্যাডামর তাই অনুরোধ করি আর এই যে ভ্যাকসিনটা মারছে তারে নিয়ে হ্যারাসমেন্ট করা হোক। এইরকম মারে খেনে তো কই মারা হয়েছে? এগুলো আমরা ফারাতো মারা হয়েছে। একজন মেম্বারে আসলা, এটা আমরা মনে করেন আশপাশর বয়স্ক মানুষগুলোর লাগি সাহায্য লাগি আসলা। এর কারণে কিতা তারা ভুল ভ্যাকসিন মারতা নেই। মেম্বার নাম কিতা? আমরা মেম্বারের নাম কিতা রাকিব হোসেন মজুমদারে তান বাড়িতে আসলা। এগু মেম্বারের কোনো দোষ নাই, মেম্বারে সাহায্য লাগি আসলা। এখন মেম্বারে কইয়া দিছি নি কিতা ভ্যাকসিন উল্টা পাল্টা মারার লাগি, মেম্বারে আনছে তো সাহায্য লাগি, গ্রামবাসীর সহযোগিতা লাগে। যেমন বয়স্ক মানুষ আছেন যাইতে পারতা না, এর লাগি মেম্বারে আনছে। আনার বাদে তারা কিতা শিক্ষিত না ইঞ্জেকশন একটা মারডা এগু কিতা ডায়াবেটিসের ইঞ্জেকশন তাহও মারলে হামাই বনে খুঁজ চাই। তারা কোভ্যাক্সিন একবার মারডা আর কোভিশিল্ড একবার মারডা ও দেখুন। ভালো কিন্তু ফটো টাকা খরচ করে মানুষের বালা লাগে আর তারা জেলা মনমর্জি ওলা ইঞ্জেকশন মারডা। এর মাঝে কিছু জিগার করলে তারা কই এগুলো নিয়ম না, তারা এই সেই নানান থামাতই। जातीय स्वेच्छा रक्तदान दिवस के अवसर पर हालाकांदी के एसके राय सिविल अस्पताल में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन सुबह 11 बजे बराकवेली वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम के कार्यकर्ताओं ने एसके राय सिविल अस्पताल कर्तृपक्ष के सहयोग से स्वेच्छा रक्तदान शिविर में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को लेकर योगदान दिया। इस दिन हिंदू रखी वाहिनी, स्माइल एनजीओ, स्नागनिंग एनजीओ तथा असम रिजर्व पुलिस के कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। कार्यक्रम में इस दिन डॉक्टर डी दत्त, अस्पताल अधीक्षक अरुणाभ चौधरी जो कि युग्म संचालक हैं, मौजूद थे। इनके अलावा बराकवेली वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम की ओर से साधारण संपादक रंजीत घोष, पिनाक पानी भट्टाचार्य, माधवी शर्मा, हाइलाकांदी रोटरी के दूध से वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। আজকে জাতীয় রক্তদান দিবস উপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গে হাইলাকান্দিতে এসকে রায় সিভিল হসপিটালে একটা জাতীয় রক্তদান দিবস পালন করা হয়। এতে বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্যে ছিল অ্যাওয়ারনেস মিটিং এবং রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দল সংগঠন তথা বরাকবেলি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম এবং আমাদের পুলিশ রিজার্ভ ভাইরা। ওরা ওদের স্থাপনা দিবস উপলক্ষে পুলিশ রিজার্ভরা হাইলাকান্দিতে এসে রক্তদান করেছেন এবং একই সঙ্গে কাটলিছড়ায় আমাদের একটা টিম গিয়েছে, ওখানে পুলিশ রিজার্ভ থেকে কিছু রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে আজকের দিনে এবং ব্লাড ডোনার্স ফোরামটা তো আজকে এখানে করেছি। 3টা সংগঠনে এখানে
উপস্থিত ছিল এবং বাকি সংগঠনগুলা আমাদের অ্যাওয়ারনেস মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল, যেমন হিন্দুরক্ষী দল, এখানে জীবনদান এনজিও এবং ব্লাড ফাইটার্স, ওরা স্মাইল, ওরা উপস্থিত ছিল। এখানে রক্তদান যে অ্যাওয়ারনেস মিটিং, এখানে ডক্টর অরুণাভ চৌধুরী, আমাদের জয়েন্ট ডিরেক্টর স্যার, এবং আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার ডক্টর ডি দত্ত স্যার, ওরা এখানে অ্যাওয়ারনেস মিটিংয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং এখানে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে থ্যালাসেমিয়া রোগীরা যাহাতে হাইলাকান্দিতে বসে ওদের যে রক্তের প্রয়োজন, রেড ব্লাড সেল, প্যাকড রেড ব্লাড সেল, ওরা যাতে পেতে পারে, এর জন্য একটা কম্পোনেন্ট সেপারেটর ইউনিট স্থাপন করার জোরাল দাবি জানানো হবে সরকারের কাছে। তৎসঙ্গে শিলচরে গিয়েও যাতে মেডিকেল কলেজে ওরা সমস্যা করতে না হয়, এর জন্য শিলচরের কর্তৃপক্ষদের সাথে যোগাযোগ করার একটা সিদ্ধান্ত করা হয় এবং তৎসঙ্গে সেফ ব্লাড ডোনেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যাতে আমাদের ডোনার এবং পেশেন্ট সবসময় সুরক্ষিত থেকে রক্তদান করতে পারে এবং রক্ত সংগ্রহ করতে পারে। ধন্যবাদ। थर्ड मेलिडोस्कोप एनुअल फोटोग्राफी एग्जीबिशन 2021 में प्रतियोगिता के तहत स्ट्रीट कोऑर्डिनेट विभाग में शिलचर के जाने माने व्यक्तित्व सोहन शर्मा पहला स्थान हासिल किए जाने पर उत्तर पूर्वांचल के लोगों के नाम उज्जवल हुआ है। सूत्र के अनुसार थर्ड कलिड स्टोक एनुअल फोटोग्राफी एग्जीबिशन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किए जाने पर सोहन शर्मा को सभी बधाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्र में तथा राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रांकन तथा आलोक चित्र प्रतियोगिता के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सोहन शर्मा बराघाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल के नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी सफलता के चलते लोगों ने उन्हें बधाई भी प्रकट किया है। त्रिपुरा राज्य के महारानीपुर क्षेत्र में भाजपा समर्थकों की आपसी रंजिश के चलते दो गुटों के बीच मारपीट की वारदात हुई है, जिसके चलते एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। घायल व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज तो करवाया जा रहा है, लेकिन घायल व्यक्ति ने अपने ही दल के दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रति एक FIR दर्ज किया है। सूत्रों के अनुसार पार्टी की कुछ मुद्दे की बातों को लेकर दो गुटों में रंजिश हुई और एक गुट एकजुट होकर इस व्यक्ति के ऊपर जमकर हमला किया। बहरहाल घायल व्यक्ति अस्पताल में चिकित्साधीन है और एक मामला थाने में लिखाई गई है, जिसका छानबीन पुलिस प्रशासन कर रही है। কি স্যার গতকালকের ঘটনাটা? আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা কমপ্লেন পাইছি। কমপ্লেন হলো সঞ্জয় চৌধুরী, বাবা নাম হিমাংশু চৌধুরী, বাড়ি মহারানীপুর। সে কমপ্লেন করছে শুভঙ্কর দাস, বাবা দিলীপ দাসের এগেনস্টে। বিষয় হলো গতকালকে রাত্রি অনুমান 9:45-এ মহারানীপুর বাজারের মধ্যে শুভঙ্করের সাথে একটা ঝগড়া হয়েছে। গতবর্ত অবস্থায় তারা দুজনে হাতাহাতি হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে তারা মধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছে। এখন সে থানাতে এই বিষয় নিয়ে একটা কমপ্লেন করছে। আমরা এই বিষয়ে একটা কেস রেজিস্টার করার জন্য রেডি করতেছি। শুভঙ্কর দাসও কি কোনো কমপ্লেন দিয়েছে? শুভঙ্কর দাস কোনো রিটার্ন কোনো কমপ্লেন আমাদের কাছে জানাচ্ছে না। মৌখিক জানাইছে? কালকে আইসি হয়ে গেছে। ঘটনা হয়েছে পার্টিগত ব্যাপার নিয়ে কথা হয়েছে দিকে প্রধানের ছেলে আমারে তার সঙ্গমূল্যে সেটা আমারে মারধর করছে। তার নাম হচ্ছে শুভঙ্কর দাস। আমি থানাতে আইছি। আমি এই আমার এই অত্যাচারের লেগে আমি আইছি। কেরে বিগত কিছুদিন আগে একটা কাম হয়েছে, আমরা রোডের কাম হয়েছে।
এই পঞ্চায়েতের ইউনিটের কাম ওয়ার্কারের কাম হচ্ছে 1,28,000 টাকার কাম। এই কামের মধ্যে দেখা গেছে 1 লাখ টাকাও শেষ হচ্ছে না। বাকি এখন তো আইলাম, এখন 7 তারিখে কই দেখি না, প্রশাসন কেউ এখনো আমার জিজ্ঞাসা করছে না। আমি এই প্রশ্নের কাছে আছি। बराघाटी सफर में आए परमानंद राजवंशी द्वारा असमियाकरण किए जाने की जो बात पत्रकारों के समक्ष की गई है, इसके चलते पूरे बराघाटी के लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि असम राज्य में असमिया भाषा लागू करना तथा 50-50 नंबर की इम्तिहान विभिन्न भाषाओं के चलते लागू करना व दूसरे कई मुद्दे को लेकर उन्होंने अपने वक्तव्य रखे थे, लेकिन मीडिया के कार्यकर्ताओं के सामने इन मुद्दों को रखे जाने पर लोगों में काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग असम राज्य में एक बार फिर से असमियाकरण किए जाने के प्रयास किए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। इस संदर्भ में परमानंद राजवंशी ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে আপোনালোককো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ সমস্যা আপোনালোকৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, সেই সমস্যাসমূহ আমাৰ মাননীয় আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়ানী আছে, তেখেতৰ হাতত আপোনালোকে সেইবোৰ লিখিতভাৱে জমা দিয়ক। আৰু আমি অচিৰে প্ৰায় এসপ্তাহ বা 15 দিনৰ ভিতৰতেই আমাৰ প্ৰতিবেদন আমি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দাখিল কৰিম। আজি আমি আমাৰ সৈতে যিসকল বিধায়ক আহিছে, এইকেইগৰাকী অতি শক্তিশালী বিধায়ক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ এইসকল বিধায়কে অসম বিধানসভাত যিবোৰ এই 4 দিন দেখিলে, মত বিনিময় কৰিলে, সকলো সমস্যাই তেখেতসকলে বলিষ্ঠভাৱে বিধানসভাত উপস্থাপন কৰিব। আৰু ইয়াত যিমানবিলাক মানে অৰ্থনৈতিক দিশৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, যিবিলাক সমস্যা নেকি এটা বিশাল অৰ্থনৈতিক দিশ মানে জড়িত নকৰিলে কেতিয়াও ইয়াৰ উন্নয়ন সম্ভৱ নহয়, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত এই মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক এটা পদক্ষেপ তেখেতে হাতত লৈছে। গতিকে আজি আমিও আমাৰ যিসকল আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষ আৰু আমাৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আমি প্ৰতীয়মান হৈছোঁ যে অচিৰে অন্ততঃ কমেও 3 বছৰৰ ভিতৰতেই বৰাকবাসীৰ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ জনহিত সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব। গতিকে ইয়াত যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, আমাৰ সন্মানীয় বিধায়কসকল আছে, তেখেতসকলেও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব। প্ৰথমতে আমি আপোনালোকে জানে যে আমি যেতিয়া এই কাছাৰ জিলাত আহি উপস্থিত হৈছোঁ শিলচৰত, তেতিয়া আমি অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছোঁ আৰু লগতে সেই কাৰ্যালয়ত যিকেইটা জনগোষ্ঠী ভাষিক জনগোষ্ঠীসমূহে আমাক লগ কৰিছিল, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহে, সেইবিলাকো আমি আমাৰ হাতত পৰা যিবিলাক প্ৰতিবেদন বা যিবিলাক স্মাৰকপত্ৰ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে আমি তাৰ পৰা আমি মত বিনিময় অনুষ্ঠানটো সম্পন্ন কৰি আমি সিদিনাই আমি কৰিমগঞ্জ জিলালৈ গৈছিলোঁ। আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আমি কথা বাৰ্তা পাতি পিছদিনাখন যিকেইটা আমাৰ খিলঞ্জীয়া গাঁও আছে, যিকেইখন, এই আটাইকেইখন খিলঞ্জীয়া গাঁৱলৈকে আমি গৈছোঁ। আৰু খিলঞ্জীয়া গাঁওসমূহৰ সমস্যা আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ পিছতেই আমি অন্যান্য ভাষিক যিসকল সংখ্যালঘু আছে ইয়াত, এই সংখ্যালঘুসকলৰ সৈতেও আমি মত বিনিময় কৰিছোঁ। আনকি আমি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সৈতেও আমি 2-3 ঠাইত আমি তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় বিধায়কসকলেও এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। তাৰমানে আমি দেখিছোঁ যে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ খিলঞ্জীয়া প্ৰায়খিনি ঠাইলৈকে আমি গৈছোঁ, যিখিনি গাঁও আছে। আৰু কালি আমি হাইলাকান্দি আমি প্ৰায়বিলাক আমাৰ ভাষিক সংখ্যালঘুৱে হওক বা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱে হওক, সকলো আমাৰ ব্যক্তি বিশেষৰ সৈতে বা স্থানসমূহলৈ আমি গৈছোঁ। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সোণোৰামা উপত্যকাটো বিখ্যাত আছিল কিহৰ কাৰণে? চাহ বাগানৰ ক্ষেত্ৰত। আমি চাহ বাগানৰ আমাৰ ভাইসকলৰ সৈতেও আমি 2খন বাগানলৈ গৈ পেলাই আমি কথা বতৰা পাতিছোঁ। আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে একেবাৰে হাইলাকান্দিৰ শেষ সীমান্তত যিকেইটা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে, সেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ জনজাতি আছে, সেই জনজাতিসকলৰ সৈতে আমি কালি সন্ধিয়া আবেলি আমি বহু সময় তেখেতসকলৰ সৈতে কটাইছোঁ। তেখেতসকলৰ সমস্যা, ভাষিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, অৰ্থনৈতিক সমস্যা, সকলো দিশৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ। আৰু সেই একেধৰণে আমি তাত থকা আমাৰ যি নেকি নামঘৰ অসমীয়া মানুহ, এইবিলাক ঠাইলৈ আমি গৈছোঁ। আৰু আজি ইতিমধ্যে আমি এই জিলাৰ যিখিনি কাম আমি ৰাতিপুৱা সম্পন্ন কৰিলোঁ, সেইখিনি কথা আমি কৈছোঁ। এতিয়া আজি আমি আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰুৱা কেইখনমান গাঁৱলৈ আমি যাম। বিশেষকৈ আমি
খিলঞ্জীয়া গাঁও কেইখনমানলৈ যাম আৰু অন্যান্য আমি ভাষিক সংখ্যালঘুসকলৰ সৈতে আমি মত বিনিময় কৰিম। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के कछार क्लब में राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की मौजूदगी में कांग्रेस, भाजपा व असम गण परिषद दल के 300 से भी ज्यादा समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस दल में दिया योगदान। मां माटी मानुष मुद्दे को सामने रख की जा रही है राजनीति। पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए करीमगंज जिले में भी श्रद्धा के साथ पालन किया गया पुलिस डे। झंडा लहराने के साथ साथ आत्म बलिदान व सुरक्षा के मुद्दे पर आलोकपात किया करीमगंज के पुलिस सुपर पद्मनाभ बड़ुआ ने। सुनाई डेवलपमेंट ब्लॉक के एडवाइजरी मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया को दिया गया संबर्धना। समस्याओं पर किया गया आलोकपात, सहयोगिता का आश्वासन दिए जाने का किया गया ऐलान। असम राज्य के साउथ सालमरा जिले के मानकाचार पुलिस ने बीएसएफ जवानों के साथ खुफिया सूचना के आधार पर लगभग 9 लाख रुपए की याबा टेबलेट किया जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। करीमगंज जिले में 12 दफा मांगों को लेकर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने निकाला विक्षोभ रैली। हाथों में प्लेकार्ड फेस्टून लेकर राजमार्गों का किया गया परिक्रमा। जिला उपायुक्त के जरिए दिया गया स्मारकलिपि। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।